अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। मौसम ਵੇਖੋ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚਾਹ ਤੇ ਪੀਨੇ ਆ, ਚਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਜੰਜ ਹੈ ਸੀ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਤਾ ਵੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਟੂ ਲਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਹੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਟੀਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾ ਡਰ ਪਾ ਛੜਿਆ ਵੇ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੈਟਿੰਗ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਝ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਵਾਲੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ। ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਹਜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ समझ जाओ। ये देखें जी, ठीक है। ये ऊपर से ऊपर वाली लाइट चेंज करांगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਟੇਬਲ ਵਾਲੀ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਛੱਤ ਤੇ ਸੁਰਾਖ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਈ ਕੇਲਰ 'ਚ ਉਹ ਲਿਆਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਈਨਿੰਗ ਏਰੀਆ। ਬਾਕੀ ਵੋਨ ਸਮਝ ਰਹਿਣਾ ਥੋੜਾ बहुत रह गया करके तनु वो भी शेयर कर देंगे। सही है। तो हुण चलने किचन चलें जी। डाइनिंग एरिया जो सेट किया वो तनु वहा छड़िया वे। बाकी जो वोन सिमर है ना वो सेट तो हुआ ही है, बस सुस्ती है कि उत्थे बही जावे ना तो खलारा खलोरा चुक के तनु भी वहा छड़ांगे। क्यों बंदा कहे कि हुण सफाई सुथराई तो करनी पैंदी ना जदों तुसीं कोई चीज़ वहानी हुंदी। तो खैर कल हफ्ता है तो हफ्ते वाले दिन दी वीडियो मैं जा रही हूँ लिडल। मैं मिशाल उनके बाबा, मैं मिशाल को साथ लेके जाती हूँ ताकि मिशाल को ना सारी जो ग्रोसरी करने की तरीक़ेकार है ना जैसे हम करते हैं वो इसको आए। अच्छा ਅੱਜ ग्रोसरी ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਚਨ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ख़त्म ਹੋਈ है, ਕਿਹੜੀ सब्ज़ी ख़त्म हुई है, केड़ी सारी ऑयल ख़त्म होया, चीनी ख़त्म होया, ये सारी चीज़ें आप देखो और इसको ना अपने व्हाट्सएप के अपनी मोबाइल में या लिस्ट में लिखो ताकि तेनों पता हो उत्थे जाके सारियां चीज़ें तू ही पढ़नियां ने तू ही चुकनियां ने ना। क्योंकि ऐसे ना एक तो बच्चे को पता चल जाता है। ख़ास तौर पर इस मामले में मैं ना मुझे बड़ा था, मैं काफ़ी देर की ना तकरीबन 1 महीने में 1 दफ़ा तो उसको साथ लेके जाती ही जाती हूँ ताकि उसको ग्रोसरी करनी आए, उसको चीज़ें देखनी आए, उसको प्राइस देखनी आए, कौन सी सस्ती है कौन सी अच्छी है। बच्चे जेह्ड़े ना कोई नहीं वेखदे है कि प्राइस केह्ड़ी। अगर 2 चीज़ां पईयां ने ते सेम ही चीज़ां ने ते इक दी हाई प्राइस इक दी लो होवे ते लेकिन उन्हां ने प्राइस वेखने पैसे वेखदे ही नहीं। उन्हां पता होंदा अम्मी अब्बे ने देने ने, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਦੋਂ ਟੀਨੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ। ਇਹ नहीं मैं बहुत सियानी है लेकिन आपको पता है ना जब बच्चे की जब बच्चियाँ होती हैं तो माँ को साथ रखनी चाहिए। अगर बच्चे हैं ना लड़के हैं तो जैसे घर के कोई भी काम करने होते, बिजली का काम करना है, कोई हमने कोई नई श्रंक ली है, कोई टेबल लिया, कुछ लिया है तो लुकमान इतना था ना तो इनके बाबा उसको साथ रखते थे कि पेज पकड़ाओ मुझे ये पकड़ाओ क्योंकि इतों हर चीज़ जी पैकिंग च मिलती जोड़नी आप ही पैंदी है। तो कोई लाइट खराब होंगी कुछ भी साढ़े घर चीज़ खराब होंगी है लुकमान बिल्कुल नाल हुंदा सी कि उन्होंने हर चीज़ हुन अगर मैं कोई चीज़ लैनी अगर ये नहीं भी होते ना तो मैनू पता है कि लुकमान ने कर लेना क्योंकि लुकमान हर चीज़ का पता है। इंज हुन अफान नूं नाल रखदे कि सारा उन्होंने पता हो कि कोई चीज़ खराब होनी कैंज। तो यह एक लड़कियां दी एक तरबियत विच आ जांदा कि बाप दा की फर्ज है करना ते बच्चियां दी तरबियत अगर करनी है यह वाली घर घरेलू लई ते ओह मां दा किरदार होना बड़ा जरूरी है ना। तो खैर किचन के रिलेटिड मैं मिशाल छोटिया छोटिया चीज़ां दसदी रहनी। हुण मैं इत्थों तक मैनू पता है कि घर अगर कुछ चीज़ मुक्की सब तो पहले मैनू बाद च पता लगेगा लेकिन इनू सब तो पहले पता लग जाता कि मामा ये चीज़ ख़त्म हुई है, ये वाली चीज़ नहीं है, ऑयल ख़त्म है, चीनी ख़त्म है, कुछ भी ख़त्म है इसको सबसे पहले पता लगता है। ਇਹਦਾ मतलब है ਵੇਖੋ किचन ਵਿੱਚ ਇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਉੱਡੀ ਉੱਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਛੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਝ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਡੀਲ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੁਰਨੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਅਗਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ
ਤਰਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਦਾਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ, ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘਰਦਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਦੋਵਾਂ ਜਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੋਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿੰਝ ਪਾਉਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਘਮੂ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ, ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਲੋਜਿਕ ਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ 10 11 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਸਮਝ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਕਾਰੀ ਬਸ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਫੀਆ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾ, ਆਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਓਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੇਟ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਉਂਝ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਾਂਗੀ 10 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਬੱਚੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਏਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਿੰਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 10 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਕਿਸੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਆਵੇ ਨਾ। पहले ये होता था कि ये लुकमान के पास जाती थी, भाई के पास, लेकिन लुकमान इन्ना को कॉन्फिडेंस दे छड़ा कि हर चीज़ मेरे नाल भी शेयर कर लैंदी है। तुसीं यकीन करो, अगर मैं मना ना करा तो हर चीज़ अपने बाप नाल भी शेयर कर लैंदी, क्योंकि इनके बाबा ने मेरे को इतना अंदर तक उनके गुस्से में है कि बच्चियों को नहीं होता कि ये बाबा के साथ बात नहीं करनी। तो वो लहदा बात है, मैं थोड़ी थोड़ी बात उसको बता देती कि यह वाली बात प्यो माना शेयर नहीं करनी, अब मेरे साथ करनी है, तो मेरे साथ कर लेती है तो बाबा के साथ भी कर सकती है। इन्ना को ना थोड़ा जिहा ना बाप ने भी अपने नाल लाया बच्चियां नूं। ते भी मैं अज ग्रोसरी करन निकली सा, तो मैं कहा चलो तुहाडियां वाली छोटी छोटी चीज़ां, मैनूं बड़े मैसेज आते ना, तो किसी एक दो होर टॉपिक ने उन्होंने मैं छेड़ांगी, तो मैनूं ऐ कि चलो ग्रोसरी करदे ही यह टॉपिक नूं छेड़िया जा सकदा, कुकिंग करदे तो नहीं तुसीं ये गल कर सकदे। तो इस लिए मैं अज ਇਹ वाली मिसाल नाल आई सी, तो मैं तुहाडे नाल शेयर करती। तो तुसीं बस ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਵੀ ਇੰਝ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਜਿੰਝ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਾਨੀ, ਇੰਝ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 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 ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਮਾਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰ ਛੜਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਮਿਸਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਈ, ਸੁਨਾਫੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਰੱਖੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਦਤ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੇਮ ਇੰਝ ਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।